सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल बदले दी, सियासी बदले दी या बदलापुर दी। जी हाँ, कोरोना दे वाधे खतरे दे विचाले अरविंद केजरीवाल पंजाब आए भी ते 2022 दे विच आम आदमी पार्टी दे आउण दा दावा भी कर गए, यानी कि सत्ता दा। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਤਾਂ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ खेती कानूनां दा जिक्र केजरीवाल ने किया ते नाल ही लोकां नूं इह वी अपील की कि 2022 दे विच 2017 वाले चोण वादियां दा बदला लै लेना। अज गल आम आदमी पार्टी दी रैली दी, केजरीवाल दे भाषण दी ते उन्हां दे प्लान दी, सियासी बदला दी। पंजाब च चोणां दा अखाड़ा भख गया है। चोण मैदान च किसानां दे बहाने आम आदमी पार्टी भी सरगर्म नजर आउंदी है। बागा पुराना रैली दे विच केजरीवाल ने पंजाब च सरकार बनाउण दा दावा किया, उत्थे कैप्टन सरकार ते वादा खिलाफी दे इल्जाम भी लगाए। स्टेज तो कैप्टन सरकार दा बेरोजगारी भत्ता कार्ड दिखाउंदियां केजरीवाल ने तंज कसिया ते लोकां नूं कहा कि कार्ड संभाल के रखियो, बदला लवांगे। 2 दिन पहले उन्होंने सर्वे किया था कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। सर्वे में आया है कि पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं नहीं कह रहा, सर्वे में आया है। अगले 1 साल तक रोज सवेरे उठ के ये कार्ड देखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हो? उससे बदला लेते हैं। कैप्टन साहब ने आपको धोखा दिया, 1 साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है? लेना है नहीं लेना? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। जुबान ते किसान सी ते दिल्ली च पंजाब च सरकार बनाउण दी ख्वाहिश। इसलिए केजरीवाल पूरी रैली च दिल्ली मॉडल का गुणगान करते नजर आए ते पंजाबियों नूं दिल्ली दी तर्ज ते सेहत ते सिक्ख्या सहूलतां देण दा दावा भी किया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, इतने शानदार हो गए। हमारे गरीबों के बच्चे इतने शानदार स्कूलों में पढ़ते हैं। आज हमारे गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? कौन सी पार्टी करेगी? लगता है केजरीवाल दे जहन दे विच बदला घर कर गया। शायद इसलिए जिथे वो कैप्टन सरकार तो बदला लैण दी गल कह रहे ने, उत्थे मोदी सरकार ते भी बदलाखोरी दे इल्जाम लगाउंदे रहे। किसान अंदोलन दी आड़ दे विच खुद सेवादार दस के कह रहे ने कि मोदी सरकार उन्हां नूं अंदोलन दी हिमायत करन दा बदला ले रही है। पिछले हफ्ते संसद के अंदर मोदी सरकार कानून लेके आई है। दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्यमंत्री की नहीं होगी, सारी पावर गवर्नर की होगी, एलजी की होगी। वो हमारी सारी पावर छीनना चाहते हैं। किसान महापंचायत दे बहाने इस रैली दे विच चोण वादियां ते दावियां दी गल हुंदी रही। बस ये स्पष्ट नहीं हो सकिया कि केजरीवाल 17 वाले बदले दी गल कर रहे ने जां फिर लोकां दे नाल किते वादियां दे बदले दी। रोहित बंसल दे नाल दीपक सिंगला, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਬਦਲਾਪੁਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ। ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਅਰਵਿੰਦ केजरीवाल। पूछना चाहता हूं, पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? कौन सी पार्टी करेगी? कैप्टन साहब ने आपको धोखा दिया, 1 साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है? लेना है नहीं लेना? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। पंजाब में बिजली का बिल 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं होगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाथ खड़े करके बताओ, बिजली का बिल 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? कौन करेगा? कौन सी पार्टी करेगी? कौन सी पार्टी करेगी? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਟਾਈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2017 ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾਪੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2017 ਤੇ 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? देखो गौरव जी, मैं प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड पर और ये पहली बारी महसूस हो रहा है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਠੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਪੁਰ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਥੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ। ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੈਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹੀ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ?
ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਨਾ ਰੋਪ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨੌਸਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਫੜਿਆ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਘੁੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਘੁੱਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨਡ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਘੁੱਗੀ ਕੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 65,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 100% ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 70 ਤੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਫੀਆ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਸੂਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣੋ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 22 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? 20 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 4 MP ਜਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 MP ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭੁੱਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਰੂ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਛੱਡੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁੰਝੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਠੱਗ ਬੰਜਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਬੰਜਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਏ, ਠੱਗੀ ਠੁੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮਾਡਲ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ 3.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਸੀ ਵੋਟਰ ਦਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 20 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ 50-60 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ,
ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਤਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ठीक है ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 7 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 1.25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ 2022 ਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਰੀਅਲੀ ਅ ਡੈਡਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ, ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ਡ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ 60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ 2,000 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 10,000 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 40,000 ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 2020 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜ਼ੀਰੋ, ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੰਬਰ 2, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਊਗੀ
ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 10000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦ ਦਿੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਜਟ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਜਟ 31000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 65000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ SYL ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੀਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਟੱਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ? ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਹੁਣੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਿਓ ਔਰ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਐਕਟ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਕੀਤਾ। फिर दोबारा कहते ਅਸੀਂ नहीं जाना राष्ट्रपति को। और दूसरी गल कर रहे हैं अरोड़ा जी, कहते जी केड़ी कमेटी? आलो जी कमेटी ये है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड, जिहदे विच एसेंशियल कमोडिटी एक्ट डिस्कस होया गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਨੋਟੰਗੀ ਕਰਨਗੇ। जी 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 भंडारी साहब मैं माफी चाहना, मैं विचाले रोक रहा, मेरे को समा खत्म हो चलिया ऑलरेडी। मैं समा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।